we will be looking into the 7th Tirupavai Pasuram. Before that, let's go to the month celebrations. As we know pretty well, again and again, we are insisting the Margasir Mass is very important because it is glorified in the Bhagavad Gita, and even Santipini Muni is explaining to Krishna about the importance of the Margasir Mass. So, Masana Margasir, the Lord says, so we are definitely have to do the devotional service in the early morning of Brahma Muhurta, which is very, very important. Then how it is done, let's approach Andal Nachyar's history. Shri Andal Nachyar, one of the 12 Alvars of the Shri Sampradaya, she appeared in the garden of Shri Periyar, who used to always make garlands, flower garlands to the Lord of Patapatra Sai in that village. After finding out, one of the days when he was keeping ready for the flower garland to the temple, it was worn by Andal Nachyar in front of the mirror. She was watching it, how it is. So every day she used to, but one day he made another garland to the temple, wherein the Lord did not accept it for the simple reason it is not worn by Shri Andal Nachyar. Then this was conveyed to Periyar. Periyar understood his daughter is none other than incarnation of Bhumi Devi. So thereon he has started respecting her so much. In her childhood days, rather when she was 5 or 6, Brahma Muhurta Kirtan as well as the Artis. So this way she went around so many places inside the village, woke up everybody, making them together, going to the river, taking bath, going to the temple of Vishnu, Vatapatra Sai. So this way she was inundating bhakti all over. Then when the marriage day came, Periyar was wondering how to go about it. At that time, Andal Nachyar was very specific. I am in love with Lord Ranganatha, I will marry him only. Then one day, Periyar's dream, Ranganatha came in the dream and told him that you bring your daughter Andal Nachyar to the temple of Vatapatra Sai, I will come there, I will marry her. So the Periyar was extremely happy. He is also one among the Alvars. So when the marriage day came, everybody went to the temple and Andal Nachyar was taken in procession to the Kandiya way. And Andal Nachyar entered the sanctum sanctorum after the marriage. So this way, Andal Nachyar became the consort of the Supreme Lord. So this is a story of Andal Nachyar. She has composed, in addition to this Tirupavai, 30 words. We cannot hear you. Hare Krishna. Parmeshwar Prabhu, voice is. So, as we are looking at it, now we will go to the glorification of the Andal Nachyar. The first one is done by Parasara Bhattar, one of the guru in the Sri Sampradaya. He is glorifying because she appeared in the 7th century. Ramanujacharya appeared in the 9th century. So this particular verse is in Sanskrit. Let us try to read quickly. या फलाकृते गोदा तस्य नाम इदमिदं translation. हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. Voice is breaking, Prabhu. Probably you may need to come to the hall. Hare Krishna.
हरे कृष्णा प्रभु जी, हिंदी का चालू हो गया क्या प्रभु जी? प्लीज कनेक्ट कर दीजिए मुझे। No, Maji, Hindi room is not yet started. Like it will be starting in another 5 to 10 minutes. Just wait, Mataji. Hare Krishna. The translation for the Sanskrit verse, may I offer my obeisances again and again to Goddess Andal, alias Goda, to her alone, who awakened Lord Krishna, taking rest and sleeping on the mountain like breast on Goddess Neela Nappinai. Goda, who was imparted to him her dependence on Krishna as established in the hundreds of texts of the crown of the Vedas, who forcibly enjoys him after binding him with her flower wreath that were already owned by her. So let's move on to another two verses, which is in Tamil. அன்னவயல் புதுவை ஆண்டாள் அரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பா மாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்லு. Andal from the land where swans wander sang sweet music in the form of a lovely poetic garland of many verses of Tirupavai in praise of Lord Narayana. Let us extol her who wore flower garlands before they were offered to the Lord. Again, we can see that Chudi Kodutta Chudarkudi, the name came because she wore it and it was worn by Lord the later. சூடி கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருள வல்ல பல்வளையாய் நாடினீர் வேங்கடவர்க்கு என்னை விதி என்ற இம்மாற்றம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு. Translation. Oh, the one who gave flower garlands to the Lord after wearing them herself, you gave us Tirupavai, which describes observed by the young maidens. You prayed to Manmada to enjoin with the Lord Venkateshwara. Help us to also abide by the same. So today's Pasuram, we will chant it, then the rooms will be split. Please wait for a few minutes. With this, we will complete it. கீஷு கீஷு என்று எங்கும் ஆனை சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பேய்பெண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைபேர்த்து வாச நறுங்குழல் ஆட்சியர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தைரரவம் கேட்டிலையோ நாயக பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனையும் பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ தேசமுடையாய் திரவேலோர் எம்பாவாய். Hare Krishna. This is a very important verse. Again, in this verse, we have got one Leela of the Lord, which will be explained in the respective languages. So, Prabhu, you can split the room now. Okay, Prabhu, I will do it now. Hare Krishna. Thanks, Prabhu. Thank you, Hare Krishna. Krishna, అందరికీ దండోత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హోస్ట్ డిసేబుల్డ్ పార్టిసిపెంట్ స్క్రీన్ షేరింగ్ ఇవ్వలేదు ప్రభు. శ్రీమతే చెప్తాను స్వామి నమో ఆచార్య పదాన్ని నమో విష్ణు పదాయ కృష్ణ స్వామి గౌరవాణి ప్రచారం విశేషుడు పాశ్చాత్య దేశాన్ని గౌరవృంద మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంగాయితే గిరిమిత్కృపాతమహం వందే శ్రీ గురుం దీనతారం పరమానందమానం చైతన్యేశ్వరం. హరి ఓం తత్సత్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకం స్టార్ట్ చేయనా ప్రభు? స్టార్ట్ చేయనా? మాతాజీ. கீஷு கீஷன் ரெங்குமானச்சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரம் கேட்லையோ பேப்பெண்ணே காசு பிறப்பும் கலகலப்ப கைப்பேத்து
வாசகங்கள் ஆட்சியர் மத்தினாலோசை படுத்த தைரங்கேட்டிலையோ நாயக பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ தேசமுடையாய் திரவேலோரெம்பாவாய். హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో ఈరోజు మనం తిరుప్పావేలో 7వ పాసురం చదువుకుంటున్నాం. దీనికి అర్థం మనం తెలుసుకుంటున్నాము. మరి తిరుప్పావే మనం ఎందుకు చదువుకుంటున్నాం అంటే ఈ ధనుర్మాసం లేకపోతే మార్గశీర్ష మాసంలో ఈ వ్రతము గోదాదేవి ఆండాళ్ నాచియారు చేశారు అన్నమాట. ఆవిడతో పాటు భక్తులందరినీ ఆ ఊర్లో ఉన్న అమ్మాయిల్ని కూడా తీసుకొని ఈ యొక్క వ్రతం చేశారు. అదే విధంగా మనకి పరమేశ్వర ప్రభు మున్నగవారు హరే కృష్ణ ప్రభు, వాయిస్ కొంచెం స్లోగా ఉంది. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు బాగుందా ప్రభు? ఎస్ ప్రభు. ఈరోజు అందరికీ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. హరే కృష్ణ. సరే మళ్ళీ చెప్తాను. ఈ యొక్క మార్గశీర్ష మాసంలో గోదాదేవి అండాళ్ నాచియారు ఈ వ్రతం ఆచరించున్నారు కదా. మరి మనకు ఆవిడ ఎలాగా తనతో పాటు తన యొక్క స్నేహితులను అందరిని కూడా తీసుకొని వెళ్ళి ఈ వ్రతం చేయిస్తున్నారో ఆ విధముగా ఇక్కడ పరమేశ్వర ప్రభు గారు మనందరితో ఈ వ్రతం చేయిస్తున్నారు ఈ దుబాయ్లో. గొప్ప విషయము. మరి ఇక్కడ మనం ఆయనతో పాటు కలుసుకొని ఈ వ్రతం చేసే వాళ్ళందరూ కూడా మంచి భక్తులు, ఉన్నత భక్తులు అనే విషయంగా మనము అర్థం చేసుకోవాలి. హరి బోల్. దీంతో మరి ఈ 7వ పాసురం మనం ఈరోజు చదువుకుంటున్నాం కదా. 7వ పాసురానికి అర్థం మనం అందరం ఒకసారి చూసుకుందాము. కీషు కీషు ఎన్నుం అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే భరద్వాజ పక్షుల గురించి చెప్తున్నారనమాట. భరద్వాజ పక్షులు ప్రొద్దుననే ఎక్కువ జామన్నే అవి మేల్కొని చెట్లో నుంచి ఇంకో చెట్లో ఉన్న పక్షులతో అందరూ కూడా కిచకిచ అనుకుంటూ శబ్దం చేసుకుంటూ అవి మాట్లాడుకుంటున్నాయంట. మరి అవి ఏమని మాట్లాడుకుంటున్నాయంటే ఆ శబ్దం అనేది సాధారణమైన శబ్దం కాదు అనే విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట ఆచార్యులు. ఆచార్య ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ పక్షులు భరద్వాజ మహర్షి వేదాల అధ్యయనం చేసేదాని కోసము 300 సంవత్సరాలు ఆయన ప్రయత్నం చేశారనియు. మరి ఆయన పేరు మీద వచ్చిన ఈ పక్షుల యొక్క శబ్దం కూడా అలాంటిదై ఉంటుంది. ఇది శబ్దం సాధారణమైన శబ్దం కాదు అనుకుంటూ ఒక విషయము. రెండవది ఎక్కువజామున నేను నిద్రలేసిన అవి వాటి యొక్క ఆహారం కోసం బయలుదేరి వేరే వేరే చోట్లకి వెళ్తుంటాయి కదా. మరి ఏ ఏ విషయాలు మాట్లాడుకుంటున్నా, ఏ దిక్కులో వెళ్తే ఏం ఆహారం దొరుకుతుంది, అక్కడ ఏమి ఇబ్బందులు రావచ్చో, అపాయాలు రావచ్చో, ఉపాయములు ఏంటి అనే విషయాలన్నీ కూడా వాళ్ళు చర్చించుకుంటున్నాయి అవి. మరి వాటి యొక్క గొంతు అనేది ఎంత అద్భుతంగా ఉంది కదా, కిచుకిచు కిచుకిచు అనుకుంటూ. మరి ఆ యొక్క శబ్దం నీకు వినిపించలేదా అని ఒక అమ్మాయిని నిద్రలేపుతున్నారనమాట. ఇక్కడ వాళ్ళు వారం రోజులుగా ఈ వ్రతం కోసము నిశ్చయించుకొని చేస్తున్నారు కదా. అలా వేకువజామునే నిద్రలేసిన వచ్చినప్పుడు కొంతమంది వచ్చి చేరారు. కొంతమంది మాత్రం అక్కడికి రాలేదన్నమాట. ఎవరెవరైతే రాలేదో వాళ్ళ గురించి గోదాదేవి అడగటం జరిగింది. అప్పుడు మిగతా వాళ్ళు ఆవిడ రాలేదు, వాళ్ళు ఇంకా నిద్ర లేవలేదేమో అని చెప్పారనమాట. అప్పుడు గోదాదేవి అంతటితో వదిలిపెట్టి సరే మనం వెళ్దాంరా అని వెళ్ళలేదన్నమాట. మరి మనము పొందే ఈ ఆనందము వాళ్ళు కూడా పొందాలి అనే దానికోసము ఇక్కడ తమిళ్లో ఒక మంచి మాట ఉందన్నమాట. దానికి ఏమంటే యాంపెట్ర ఇన్బం ఇవ్వయగమం పెరుగా అంటారనమాట. అంటే మనం పొందే ఒక ఆనందము ఈ ప్రపంచంలో అందరూ కూడా పొందాలి అనే విధంగా ఒక సద్గుణం అనమాట. ఆ యొక్క సద్గుణముతో ఆ తల్లి వెళ్ళి ఎవరైతే మేలుకోలేదో వాళ్ళ ఇంటర్కంతా వెళ్ళి తలుపు కొట్టి వాళ్ళని నిద్రలేపుతుంది అనమాట. ఆ విధంగా ఇక్కడ ఈ పాసురం చెప్పడం జరిగింది. మరి ఆ యొక్క భరద్వాజ పక్షుల యొక్క శబ్దం మీకు వినిపించలేదా అమ్మాయి అని చెప్తూ దాంతోపాటు ఇంకేం చెప్తుందంటే తర్వాత ప్రొద్దుననే గోపికలు అంటే మన ఇంట్లో ఉన్న తల్లులు వాళ్ళు కూడా నిద్ర మేలుకొని లేకపోతే పని చేసే వాళ్ళు నిద్ర మేలుకొని ఏం చేస్తారంటే పెరుగు కుండని తీసుకొని వచ్చి పెట్టి దాన్ని చిలకటం ప్రారంభిస్తారు. వాళ్ళు అలా చిలుకుతుంటే వాళ్ళ చేతుల్లో వేసుకున్న గాజుల శబ్దము, మెడలో వేసుకున్న హారాల శబ్దం వల్ల దాంతోపాటు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఊరికే చిలుకుతూ ఉంటారు అనమాట. భగవంతుని తలుచుకుంటూ వాళ్ళు పాలు చిలుకుతారు. ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని కృష్ణ భగవాన్ని తలుచుకుంటూ ఏదో ఒక కీర్తన చేస్తూ ఉంటారు. మరి ఈ శబ్దం కూడా నీకు వినిపించట్లేదా అమ్మాయి, నువ్వు ఎలాగ దెయ్యంలాగా నిద్రపోతున్నావు, మరి నువ్వు చూడటానికి ఎంత అందంగా ఉన్నావే, పిల్ల లేవే అని చెప్పి ఆవిడని లేపడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇదొకటి. దాని తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏం చెప్తున్నారంటే వాళ్ళు ఇలా చిలుకుతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ వెంట్రుకలు చుట్టుకొని ఉన్న వెంట్రుకలు ఊడిపోయి కిందకి జారుతాయి. ఊడిపోయి అంటే కింద పడిపోవటం కాదు, విగ్గులు కాదు, కిందకి జారుతాయి.
జారినప్పుడు వాటి యొక్క ఆ వెంట్రుకల యొక్క కేశాల యొక్క సువాసన కూడా నీకు రాలేదా, ఆ సువాసన రాలేదా, దానివల్ల కూడా నిద్ర లేవలేదా అనే విషయం చెప్తున్నారనమాట. హరే కృష్ణ. దీంతో నాయక పిళ్ళాయ్ అంటే నాయకుడు, ఆ ఊర్లో నాయకుడు కుమార్తె అనమాట ఆవిడ. అంటే ఊరిలో కొంచెము గొప్పవారుగా ఉండొచ్చు. అటువంటి వాళ్ళ కుమార్తె అయిన అమ్మాయి మరి నారాయణన్ అని చెప్తున్నారనమాట. నారాయణమూర్తి కేశవని పాడి అంటే నారాయణమూర్తి అంటే ఏంటి? శ్రీమన్నారాయణ కృష్ణ భగవాన్ గురించి. మరి ఇక్కడ కేశవ అనే పదం ఎందుకు చెప్తున్నారంటే కేసి అనే ఒక రాక్షసుడిని చంపిన భగవంతుడు అయిన కృష్ణ భగవాన్ గురించి అందరూ పాడుకుంటున్నారు కదా అని చెప్తున్నారు అనమాట. మరి కేశవుడు అంటే ఏంటి? కేశవ అనే పేరు భగవంతుడికి ఎలా వచ్చిందంటే ఆయన చిన్న బాలుడుగా ఉన్నప్పుడు కృష్ణ బలరాముడు గోపికలు గోపాలకులతో కలిపి వాళ్ళు అడవిలోకి ఆవుల్ని మేపడానికి తీసుకొని వెళ్ళారు కదా. అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు చిన్నప్పటి నుంచి మన ఇతను ఈ రాక్షసుడైన కంసుడు తరపున అనేక విధమైన ఇబ్బందులు కలిగాయి. ఆ విధంగా కంసుడు ఉసుగొల్పి పంపించిన ఒక రాక్షసుడు ఆ కేశవుడు అనమాట. ఆ కేశవుడు గాడిద రూపంలో వచ్చి వేగంగా వచ్చి కృష్ణుడిని మోది చంపేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ అలాగ వచ్చాడనమాట. ఈ విషయాన్ని భగవంతుడు ఆయన సర్వకారణ కారకుడు కదా, మన యొక్క హృదయంలోనే ఉన్నాడు కదా, ప్రతి ఒక్కరు హృదయంలోన పరమాత్మ రూపంలో ఉంటున్నాడు కదా. మరి అతనికి తెలియదా ఏంటి? అతను ముందే గ్రహించి ఆ యొక్క కేశి అనే రాక్షసుని పట్టుకొని కొట్టి గిరగిర తిప్పి కింద పడవేసి దాని తర్వాత దాని నోట్లో ఆయన చేయి పెట్టేశాడన్నమాట. చేయి పెట్టి ఎంత బలంగా పెట్టాడంటే వేగంగా నోటు లోపలికి తన చేతిని గుర్చేశాడనమాట. గుర్చేసి తన యొక్క గొంతు వరకు బోనెచ్చాడు. అప్పుడు ఆ కేశి అనే ఆ కేశి అనబడే ఆ గుర్రం కాదు గాడిదకి ఆ గొంతులో ఆ చేయి వెళ్ళిపోయి తగులుకొని ఆ గాలి ఆడటం లేదనమాట. ఇక గిలగిలగిల కొట్టుకొని అది ఇంకా చనిపోయింది అనమాట, రక్తం గార్చుకుంటూ. అలాగే భగవంతుడు ఆ రాక్షసుని చంపాడు కాబట్టి కేశవ అనే నామం ఆయనకు వచ్చిందనమాట. ఆ యొక్క కేశవుడు నామముని గుళ్ళల్లో ఎంత అద్భుతంగా పాడుకుంటున్నారు. హరిహరి నారాయణ గోవింద అని చెప్పుకుంటున్నారు. మరి ఈ శబ్దము నీకు వినిపించట్లేదా? ఇంకా నిద్రపోతున్నావే అమ్మాయి, నిద్రలేవు. మనం అందరము ఈ వ్రతం ఆచరిస్తున్నాము కదా, మనం వెళ్ళి గుడికి స్నానం చేసుకొని తొందరగా గుడికి వెళ్ళి భగవంతు సేవ చేసుకుందాము అనే విషయం ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన శ్రీమద్ భాగవతంలోని శ్లోకము కూడా మనము ఇప్పుడు చెప్పుకుందాము. భాగవతంలో ఈ విషయాన్ని సుఖదేవ గోస్వామి వారు, సుఖమహర్షి వారు ఏ విధంగా వర్ణిస్తున్నారు అనే దాన్ని 10వ స్కందములో 37వ అధ్యాయంలో 7వ శ్లోకంలో చెప్పబడింది. హరే కృష్ణ. ఎవరన్నా చదువుతారా ఈ శ్లోక? కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సమేఢమానేన సకృత బాహునా నిరుద్ధవాయుచ్చరణంచ విక్షేపన్ ప్రస్విన్నగాత్రాః పరివృత్తలోచనః పాపాతలండం విసృజేన క్షితౌ వ్యాసుః. హరే కృష్ణ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. క్లియర్ గా లేదు ప్రభుజీ, సారీ. అవును మాతాజీ, సారీ, నాది మిస్టేక్. ఎందుకంటే ఇది నాకు తెలుగు ప్రింట్ లేదు, వేరే ఒక దగ్గర తీసుకొని మరి దాన్ని ఇలా చేస్తున్నప్పుడు సారీ, నా దగ్గర ఉంది ప్రభుజీ, నేను పంపిస్తా, మర్చిపోయాను. సరే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. సరే, ఈ రోజుకి ఇప్పటికీ ఇది చదువుకుందాం. మీ దగ్గర ఉంటే చదవండి మాతాజీ ఇంకోసారి. సమేధమానేన సకృష్ణ బాహునా నిరుద్ధవాయుశ్చరణాంశ్చ విక్షిపన్ ప్రస్విన్నగాత్రః పరివృత్తలోచనః పపాతలండం విసృజన్ క్షితౌ వ్యాసుః. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే వర్ణన, శ్రీకృష్ణుడు చేయి విపరీతముగా పెరుగుచు కేసి దానవుని శ్వాసను నిరోధించగా, అంటే ఆయన శ్వాసని ఏం చేస్తున్నాడు, చేతిని బలంగా లోపలికి పెట్టాడు. ఆ చేయి పెద్దదైపోతుంది అనమాట. పెద్దదైపోతే ఏమైపోతుందంటే ఆయన గొంతులో ఇరుక్కొని పోయింది, ఇంకా గాలాడట్లేదు. ఆయన శ్వాసని నిరోధించగా
ఆ దానవుడు కాళ్ళు తన్నుకొనుచున్నాడు. వాని దేహమంతయు చెమట పట్టెను, కన్నులు గిరగిరా తిరిగెను. ఆ విధముగా వాడు మలమును విడుచుచు నేలపై పడి మరణించెను. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ పటం ఉంది కదా, చూడండి, కనిపిస్తుంది కదా. ఆ విధంగా భగవంతుడు ఆ రాక్షసుడిని చంపడం జరిగింది. అటువంటి భగవంతుడిని ఎందుకోసం ఆ పని చేస్తున్నాడు భగవంతుడు? ఆయన యొక్క జన్మ రహస్యము, లేకపోతే ఆయన యొక్క ఎందుకోసం ఆయన అవతారం తీసుకొని వచ్చాడు. అవతార రహస్యం అనేది మనకు తెలుసు. దుష్ట రక్షణ, దుష్ట శిక్షణ, శిష్య రక్షణ అనేది కదా. దానికోసం ఆయన భగవంతుడు వచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ రాక్షసులను ఆ విధంగా చంపుతున్నాడు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ధర్మరాజ మురారి ప్రభు గారు పోతన భాగవతంలోని ఈ యొక్క శ్లోకాలు సంబంధపడిన విషయాల్ని మనకు వర్ణిస్తారు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ప్రణామ్. అనంత కోటి వైష్ణవునికి జయ. దంభోళి ప్రతిమాన కర్కశ మహోద్యద్వామ ధోస్తంభమున్ శంభులీల నఘూరి వారి రథముల్ చూర్ణంబులైరాలంగా గంభీరంబుగా గుక్షిలో జునిపి వీకన్ వృద్ధి బొందించుచున్ బొంబించెం భవనంబు పిక్కటిల దత్కుక్షిన్ నరేంద్రోత్తమా. హరే కృష్ణ. పరీక్షణ్ మహారాజు అఘాసురుని హరించిన హరి వజ్రాయుధం వంటి కఠినమైనది, స్తంభం వలె ఉన్నది అయిన తన ఎడమ చేతిని ఆ తురగ దైత్యుడి దంతాలు పొడి రాలిపోయేలాగా అవలీలగా వాడి కడుపులోనికి చొప్పించాడు. వాడి కడుపు ఉబ్బిపోయేలాగా తన చేతిని అంతకంతకు పెంచుతూ వాడి గుప్పిరి ఉక్కిరి బిక్కిరి అయ్యేలా నిరోధించాడు. తెలుగు పద్య సాహిత్యంలో ఈ యొక్క పద్యానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది. ఎందుకంటే పద్యంలోని 4 వరుసలు, 4 పాదాలు మొదలయ్యేటువంటి 4 పాదాల్లో మొదలైన మొదటి పదంతోనే పోతన గారు ఈ యొక్క పద్యంలోని భావం యొక్క మూలాన్ని తెలియజేశారు. 4 పదాలు చూద్దాం. మొదటి పదం దంభం. దంభం అంటే కపటము, తప్పు. రెండో పదం శుంభం అంటే రాక్షసత్వం. దంభోడిలో దంభము, తర్వాత వరుసలో అంటే సంభం, తర్వాత మూడో పదం గంభీరం అంటే లోతైనది, గూఢమైనది, తెలుసుకోవడానికి వీలు లేనటువంటి వాటిని గంభీరం అంటారు అన్నమాట. 4వది గుంభం. పద ప్రయోగం కూడా చూడండి. దంభం, శుంభం, గంభీరం, గుంభం. ఈ 4 పదాల్లోనే ఈ యొక్క పద్యం యొక్క మూలాన్ని, పద్యం యొక్క అంతర్భావాన్ని ఆయన ఆవిష్కరించారు. ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ, తెలుగు పద్య ప్రక్రియలో అనేటువంటి మాట. తర్వాత పద్యం. వాయువు వెడలక నిలిచిన గాయంబు జమర్ప గన్నుగవ వెలికురుకన్ మాయ చెడి తన్నుకొనుచును గూయుచు శాసరుండు గూలెన్నేలన్. ఆ కేసి దానవుడి ఒంట్లోని గాలి బయటికి పోకపోవడంతో ఒళ్ళంతా చెమట పట్టిందట. కనుగుడ్లు వెలికి వచ్చాయి. తన మాయలు పనిచేయకపోవడంతో వాడు విలవిలా తన్నుకుంటూ పెడబొబ్బలు పెట్టి నేల మీదకి కూలిపోయాడు. ఇది శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉన్నటువంటి శ్లోకానికి తెలుగులో 2 పద్యాల్లో ఆయన విస్తారంగా చెప్పడం జరిగిందనమాట. మనం ఈరోజు పాసురంలో కనుక వస్తే, ఈరోజు యొక్క పాసురము నిన్నటి పాసురంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విషయాన్ని అమ్మవారు మనకు తెలియజేస్తున్నారు. నవవిధ భక్తుల్లో ఉన్నటువంటి మొదటిది శ్రవణం. శ్రవణం యొక్క ప్రాముఖ్యతని అమ్మవారు చాలా చక్కగా తెలియజేస్తాను మనకి ఇక్కడ. శ్రవణం ఎందుకు చేయాలండి? శ్రవణం ఎందుకు చేయాలంటే, ఆ శ్రవణం చేయడం వల్ల మనలోని మాలిన్యాలన్నీ కూడా తొలగిపోవటం కోసం శ్రవణం ఎంతో అవసరం. ఆ శ్రవణం చేయడం వల్ల తొలగే మాలిన్యాలు ఏంటంటే, మొదటిది ఈర్ష్య. అంటే ఇతరులను చూసి ఈర్ష్య పడకుండటం. వాళ్ళకి ఏదో మంచి జరిగింది, వాళ్ళు ఏదో బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారనుకొని చేయటం, దాన్ని తొలగించుకోవాలా. అది ఎట్లా తొలగుతుందండి అంటే, మిత్రభావన వల్ల తొలగుతుంది, వాళ్ళతో సాన్నిధ్యం వల్ల తొలగుతుంది. అదే అమ్మవారు చేస్తున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు
అంతకు ముందు పాసనలోని ఈ పాసనలోని ఇద్దరు గోపికల్ని ఆమె లేపుతున్నారు. ఎందుకు లేపుతున్నారు? వీళ్ళు నా వాళ్ళు, వాళ్ళని నాతో కూడా తీసుకెళ్ళాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆమె లేపుతుంది అనమాట. తర్వాత పరులకు ఉపకారం చేయాలనే తలంపు. అది ఎప్పుడు కలుగుతుంది? వాళ్ళ మీద కారుణ్యం కలుగుతుంది. మేమందరం పొద్దున్నే లేచి నిద్ర లేచి వెళ్తున్నాము, వీళ్ళు లేవచ్చు కదా అని ఒక్కొక్క మాట కఠినంగా అంతకుముందు పదంలో అంటుంది, అంతకుముందు పాసంలో. కానీ అది ప్రేమతో కూడినటువంటిది అనమాట, కారుణ్యంతో. అర్జునుడు ఏ విధంగా అయితే కృష్ణుడు అంటాడు, ఇదేంటి నువ్వు క్షత్రుడిలాగా మాట్లాడుతున్నావు, నువ్వు క్షత్రుడిలాగా మాట్లాడట్లేదు కదా అనే విషయం అనమాట. అయితే అందులో ఆ కాఠిన్యంలో కూడా కొంత కారుణ్యత ఉందన్నమాట. ఆ విధంగా ఇక్కడ అమ్మవారు ఆ యొక్క గోపికల మీద ప్రేమతో వాళ్ళని లేపుతున్నది. మూడోది అసూయ, అనగా సత్పురుషుల గుణాలను దోషాపరోపణ చేయడం అనమాట. మనం పొద్దున్నే నామాభాసాలు చెప్పుకుంటాం. అసూయ ఉండకూడదు ఎవరి మీద. ఎందుకంటే అసూయ ఉండటం వల్ల అది దానివల్ల మనకు నష్టమే కానీ లాభం లేదు. అందుకని అసూయ పోవాలంటే ఏం చేయాలంటే సత్పురుషుల్ని సేవించడం వల్ల అసూయ పోతుంది. నాలుగవది అమర్షం. ఈ అమర్షం లేకపోవటం వల్ల అంటే ఓరలేంత అనమాట. ఏదో అనుకుంటున్నారు, తన గురించి అందరూ చెప్పుకుంటున్నారు, ఎవరేం మాట్లాడకున్నా నా గురించి అనుకుంటున్నారు, నలుగురు కలిసి మాట్లాడు నన్ను చూస్తున్నారంటే ఓహో వీళ్ళేది నా గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు, నా గురించి తప్పుగా మాట్లాడుకుంటున్నారు అంటే ఆలోచన అనమాట. ఇది అమర్షం అంటారు అన్నమాట. ఈ 4 విధాలైనటువంటివి మాలిన్యాల్ని పోగొట్టుకోవాలి. ఎలా పోగొట్టుకోవాలండి? శ్రవణం వల్ల. ఇందులో అందుకనే 3 రకాలైనటువంటి శ్రవణాలని అమ్మవారు 2 పాసురాలు కూడా, ఈ పాసంలోనూ నిన్నటి పాసంలో కూడా ఆవిష్కరించారు. మొట్టమొదటి ఏంటి? నిన్నటి పాసంలో ఏమన్నారు? పక్షులు కూర్చొనిలే అని చెప్పారు. ఇవాళ కూడా కీసు కీసు మంచు కీసు 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 మండ్రు ఎంగుం అనే శబ్దం కలందు. ఇవాళ కూడా పక్షుల్ని మాట్లాడుకుంటున్నాయి. నిన్న పక్షులు అరుస్తున్నాయి కానీ ఇంకొంచెం లోతుకెళ్ళారు, ఇవాళ పక్షులు మాట్లాడుకుంటున్నాయట. అలాగే నిన్నేమన్నారు? తెలి శంకు పొలికాక వినలేదంటే అన్నారు. అంటే నిన్న శంఖనాదం నీకు వినిపించలేదా? గుళ్ళలోంచి వచ్చే శంఖనాదం వినిపించలేదా అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఇవాళ ఏం చెప్పుకుంటూ వచ్చారు? ఇవాళ పొద్దున్న లేచి గోపికలందరూ కూడా వాళ్ళు పాలు చితుకుతున్నారు, పాలు పితుకుతున్నారు, పాలు మదనం చేస్తున్నారు, గది మదనం చేస్తున్నారు. ఇది వినపడలేదు ఆ శబ్దాలు, వాళ్ళ గాజుల శబ్దాలు నీకు వినపడలేదా అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అలాగే నిన్నేమన్నారు? మునులు యోగులు హరిహరి అని కీర్తన పాడుతున్నారని చెప్పారనమాట. మునివర్గళం యోగిగళం అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? హరి హరి అని హరినామ సంకీర్తన చేస్తున్నారు. ఇవాళ ఏం చెప్తున్నారు? నారాయణమూర్తి కేశవని పాటలు నాగపెన్ పిళ్ళ నారాయణమూర్తి కేశవరే పాడవం నీ కెట్టు కెడతయో, నీకు వినపట్టలేదా? నారాయణమూర్తికి కేశవ నేను పాడుతున్నారు, నీకు వినపట్టలేదా అన్నారు. అంటే 3 రకాలైనటువంటి విషయాలని ఇక్కడ మనకు చెప్తాను అనమాట. అంటే ఎందుకనే శ్రవణాన్ని ఏమంటారంటే, శ్రవణాన్ని 3 రకాలుగా విభజిస్తారు. ఒకటి శాస్త్రాలను వినటం, అది మనకి తెలిసి కానీ తెలియదు కానీ మనం వినటం అనమాట. ఒక్కసారి అది జరుగుతుంది. రెండోది అనుమానించే గ్రహించడం. వింటున్నప్పుడు మనకు ఒక అనుమానం వస్తుంది, ఒక పదం యొక్క అర్థం తెలియాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? మనం దీని గురించి ఇంకొంచెం వివరంగా తెలుసుకుందాము అని చెప్పేటప్పుడు మనం చేస్తున్న పనే. ఇప్పుడు మనం కొంతమంది వింటున్నాం, కొంతమంది ఇప్పుడు పరమేశ్వర గౌర ప్రభు లాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? దానికి సంబంధించినటువంటి భాగవతంలో శ్లోకాలు ఏంటి అనేటువంటి దాన్ని వెతికి అది అనుమానించి గ్రహించడం. 3 గురోపదేశం. అంటే ఈ శ్రవణాన్ని కూడా 3 మార్గాల ద్వారా మనం వినటం వల్ల మనకి ఈ 4 రకాలైనటువంటి మాలిన్యాలు తొలగిపోయి, ఏంట 4? ఈర్ష్య, పరులకు అపకారం చేయాలనేటువంటి తలంపు, అసూయ, అమర్షము, ఇవన్నీ కూడా తొలగిపోయి ఈ 3 రకాలైనటువంటి శ్రవణాల ద్వారా, శాస్త్రాలు వినటం ద్వారా, అనుమానించి గ్రహించడం ద్వారా మనం పుస్తకాలను తిరగేసి లేదు పుస్తకాల్లో ఇంటర్నెట్ను తిరగేసి ఏదైనా డౌట్లు ఉంటే దాని మీనింగ్లను వెతుక్కోవటం. మూడోది గురువుపదేశం, గురువుల ద్వారా వింటాం. ఈ 3 రకాలైనటువంటి ద్వారా శ్రవణం చేస్తే ఏమవుతుందంటే అంతర్మథనం అవుతుంది మనలో. మనకి ఈ అంతర్మథనం వల్ల అదే విషయాన్ని ఇక్కడ దది చిలకడం గురించి చెప్పుకుంటూ అనమాట. అంతర్మథనం మొదలవటం వల్ల అప్పుడేమవుతుంది? ఈ అంతర్మథనం వల్ల దైవశక్తులు ఉదయిస్తాయి, తర్వాత అసుర శక్తులు అస్తమిస్తాయి. తర్వాత పాసురాల్లో అమ్మవారు చెప్పుకుంటూ వస్తారు ఆ విషయాన్ని. దానికి ముందుగా ప్రిడెసెసర్ అంటాం కదా మనం, ముందు ఎపిసోడ్ లాగా దీన్ని చెప్పుకుంటూ వచ్చారనమాట. ఇది నెక్స్ట్ అంతర్మథనానికి దారితీస్తుంది అని చెప్పి. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. చక్కటి విషయాలు చెప్పారు. శ్రవణం 3 విధాలు అనే విషయం చెప్పారు. శాస్త్రములు వినుట, అనుమానం చే గ్రహించుట, రెండోది గురోపదేశం అనే విషయం చాలా చక్కగా చెప్పారు. దాని తర్వాత మన చిత్తములో ఉన్న మలినాలని ఎలా శుభ్రపరచుకోవాలనే దాన్ని కూడా 4 విషయాల రూపంలో మీరు చెప్పారు. ఈర్ష్య, పరులకు ఉపకారం చేయుట, అసూయ, అమర్షం అనే 4 విషయాల నుంచి కూడా మనం బయటపడాలి. తద్వారా మన చిత్తమును మనము మలినాల నుంచి శుద్ధం చేసుకొని అద్భుతమైన భక్తి మార్గంలో మనం ముందుకెళ్ళొచ్చు అనే విషయం కూడా మీరు చెప్పారు. హరే కృష్ణ. ఇంకా మనకి కొంత సమయం ఉంది. ఎవరైనా పాయింట్స్ యాడ్ చేస్తారంటే చేయండి. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణాం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. గోలేకేశ్వరి మాతాజీ, మిమ్మల్ని కూడా తలుచుకుంటా ఉన్నాను. జై చెప్పండి మాతాజీ. దివ్య గోలేకేశ్వరి మాత చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఏమైనా చెప్తారా? చెప్పండి. మనం ఇవాళ సుఖదేవ్ గోస్వామి ఎలా దామోదర లీలలో యశోద తల్లిని వర్ణించుంటారు, తను మజ్జిగని చిలుకుతుంటే. అది ఆ శ్లోకం మీరు తీయగలిగితే దాంట్లో అనువాదం ఉండదు చూడండి. అది అట్లే మనకు ఈ మా ఆండాళ్ళ తల్లి ఎలా చెప్పారో దానికి కనెక్షన్ ఉంది. అది మనం తలుచుకుంటే అది ఇంకా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కేశవాన్ ఒక పదం యూజ్ చేశారు కదా ఆండాళ్ళ తల్లి. ప్రభు చెప్పినట్టు కేశవుడు అంటే మన లోపల భయాలు అవి ఉన్నాడు. మనకి ఏం చేస్తాం, మన వల్ల మనమే దాన్ని తొలగించుకుంటామని మనం ప్రయత్నం చేసుకుంటాము. కానీ మనం నిన్న శ్లోకంలో అనుకున్నట్టు మనం భగవంతుడి మీద ఆధారపడి భగవంతుడు మనం రక్షిస్తాడని మనం అనుకోవాలి. అందుకని గోపికలకి ఆండాళ్ళ తల్లి చెప్తుంది. ఇంకొకటి దానికి సంబంధించిన వచ్చి కేశం అనేది వచ్చి ఎంత అందంగా ఉంటుందో భగవంతుడు కేశి డీమన్ రాక్షసుని చంపినప్పుడు ఆ కేశం భగవంతుడు కేశం బాగా అంత అందంగా ఉండిందని కూడా వర్ణించిస్తారు ఆచార్యులు. ఆ అందాన్ని మళ్ళీ మనం తలుచుకోవాలంటే యశోద తల్లి తను మజ్జిగని చిలుకుతుంటే ఎంత అందంగా గాజులు సౌండ్ ఇచ్చేది, మళ్ళీ కేశం, దాని గురించి సుఖదేవ్ కోసం వర్ణించి ఉంటారు. అది కూడా మనం తలుచుకోవాలి ఈరోజు. హరే కృష్ణ. కరెక్ట్ గా చెప్పారు ప్రభు. సరే, దీని గురించి ఆత్రేయ గారు ఈ శ్లోకంలో కొంత వర్ణన ఇచ్చారు. అది చదువుతాను ప్రభు. నేను అమృతమును పొందుటకు ఆనాడు దేవతలు రాక్షసులు చేసిన క్షీరసాగర మదనము వంటిదే ఈ గోపికలది మదనము. అంటే గోపికలు ఏ విధంగా భగవంతుని పొందాలనే దాని గురించి చేస్తున్నారు. అంటే పెరుగు చిలుకుతున్నారనే విషయం నోట. భగవత్ కైంకర్య రూప పురుషార్థ ప్రాప్తికై చేయు శ్రవణము మనన నిధి ధ్యాసములే ఈ అంతర్మదనము. మనము మదించు క్షీరసాగరము ఆ భగవానుడే. అందలి పాలు భగవత్ స్వరూప రూప గుణ విభూతులు. వానిని మననము చేయుటయే మదించుట. భగవానుని యందే నిలిపిన అధ్యవసాయము అంటే పట్టుదలతో కూడిన బుద్ధియే మందర పర్వతము. మందరమునకు గట్టిన వాసుకి సర్పము శ్రద్ధ ప్రీతి. ఈ మదనమున మనలోని దైవశక్తుల అసుర శక్తుల పోటీ పడును. కానీ చివర దైవశక్తులు జయించి భగవత్ కటాక్షముచే అమృత తత్వమునందును అసురక్తులు నశించును. హరే కృష్ణ. మీరు చెప్పిన పాయింట్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి ప్రభు. మనం భక్తి మార్గంలో భగవంతుని యొక్క కృపతో అంటే మనము దామోదర లీలలో చెప్పుకున్నట్టు 2 విషయాలు ముఖ్యము. ఒకటి మన దగ్గర నుంచి ప్రయత్నం అనేది, రెండవది భగవంతుడి యొక్క కృపాకరుణ. అవి 2 జరిగినప్పుడు మనలో ఉన్న అసుర శక్తులు నశించి మనలో ఉన్న భగవత్ శక్తులు లేకపోతే శక్తులు లేకపోతే దైవ శక్తులు అనేది అభివృద్ధి చెంది భక్తి మార్గంలో మనము అభివృద్ధి చెందగలుగుతాము. హరే కృష్ణ. అదే ఇంకొక విషయం అంటే గోవుల. హరే కృష్ణ. చెప్పండి మాతాజీ. వన్ మోర్ పాయింట్. ఈ క్షీరమదనందేమో మంచి ఫిలసాఫికల్ కంపారిజన్, కానీ భక్తిపరంగా చూసుకుంటే ఇక్కడ మీరు చెప్పినట్టు ఆత్రేయ గారు చెప్పింది ఏమన్నా అంటే దేవతలు రాక్షసులు చేసిన క్షీరసాగర మదనం వంటిదే ఈ గోపికల దదిమంధనం. ఎందుకు అంత దాంతో పోల్చారు అంటే భగవంతుడు సాక్షాత్ వ్రజకులంలో జన్మించడం వల్ల వాళ్లకు విపరీతమైన పాడి
వాళ్ళ శక్తిని మించిన ఈ దరిమందనం అవుతుంది అనమాట. అయినప్పటికీ భగవంతుని ప్రీత్యర్థం అంత కష్టతరమైన పని కూడా ఈ గోపికలందరూ ఒక వ్రతంలాగా తీసుకొని ఆ పాలు చిలకడము, వెన్న తీయడం, ఎందుకంటే భగవంతుడికి వెన్న అంటే అత్యంత ప్రీతికరం కాబట్టి ఆ రకంగా కూడా వాళ్ళు ఆ సముద్ర మదనం లాగా ఈ పాలు చిలకడం అనేది కూడా చేశారు అని ఆచార్యులు చెప్తారు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరి బో, చక్కగా చెప్పారు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హరే కృష్ణ ప్రభు. సతీష్ ప్రభు చెప్పినట్టు యాక్చువల్గా నిన్న నాకు ఆలోచన వచ్చింది, కానీ సమయం సరిపోతుందో లేదో అని చెప్పి నేను ఆ సందర్భాన్ని వర్ణించలేదు. ఒకసారి శ్రీమద్ భాగవతంలోని 10వ స్కందం 10వ స్కందం 9వ అధ్యాయం 3వ శ్లోకం ఒకసారి చూద్దాం ప్రభు. నేను చదువుతాను, దాని సంస్కృతము మీనింగ్ ఇంగ్లీష్లో చదువుతాను, తర్వాత తెలుగులో పోతన గారు దానికి ఇచ్చినటువంటి అనువాదాన్ని కూడా చెప్తాను అనమాట. శౌమం వాస పృదుకథితతే బిభ్రాతి సూత్రనద్ధం పుత్ర స్నేహ స్నుత కుచయుగం జాత కంపం చ సుబ్రూహు రాజీవ్ ఆకర్ష శ్రమ భుజచలత్ కంకణౌ కుండలే చ స్విన్నం వక్ృతం కవర విగలన్ మాలాతి నిర్మమంతాం. Dressed in a saffron yellow saree with a belt tied about her full hips, Mother Yashoda pulled on the churning rope, laboring considerably, her bangles and earrings moving and vibrating, and her whole body was shaking. Because of her intense love for her child, her breasts were wet with milk. Her face, with its very beautiful eyebrows, was wet with perspiration, and malati flowers were falling from her hair. ఇదే విషయాన్ని పోతన గారు తెలుగులో 2 పద్యాల్లో వర్ణించామట. కరకమలారుణ కాంతి గవ్వ పుద్రాడు ప్రవడం పునునుదీవ పగిది మెరయా. కరకమలారుణ కాంతి కవ్వ పుత్రాడు ప్రవడం పునునుదీవ పగిది మెరయు. గ్రమముతో రజ్జువాకర్షింప పాలిండ్లు వీడ్బడియుండండి వీకనొత్త. కుచ కుంభముల మీది కొంగు జారగ జిక్కు పడుచు హోరావళుల్ బయలుపడగా. బొడమిన చెమటతో వల్పారు నెమ్మోము మంచు పైబడిన పద్మంబు దెగడా. గౌను నులియంగ గంకణ కొనన వెసగా తురుము బిగి వీడి కర్ణికా జుతులు మెరయా. బాలు నంకించి పాడెడి పాట వలన తరువులి గురొత్తు బెరిగింతి దరువు జొచ్చే. అలా యశోదాదేవి పెరుగు చిలుకుచుండగా ఆమె చేతుల అరుణ కాంతుల కవ్వం తాటిపై పడి అది పగడపు తీగలాగా మెరుస్తుంది అద్భుతంగా. ఆమె చేతి కాంతి అంత అద్భుతంగా ఉన్నది. తాడును క్రమ పద్ధతిలో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి లాగుతుంటే ఆమె పాలిండ్లు ఒకదానితో ఒకటి ఒరుచుకుంటున్నాయి. వృక్షోజాలపై ఉన్న కొంగు జారుతోంది. మెడలోని హారాలు చిక్కుపడుతూ, అంటే ఆ చిలుకుతున్న దీనికి మెడలో హారాలని ఒకదాని మీద చిక్కులు పడిపోతున్నాయి. పట్టిన చెమట బిందువులతో అందంగా ఉన్న ముఖం మంచు బిందువులు చెందిన తామర పువ్వు కన్నా మనోహరంగా ఉందట అమ్మవారి యశోద తల్లి యొక్క ముఖం అనమాట. మంచు బిందువులు పడితే తెల్లవారుజామున తామర పువ్వు ఎంత అద్భుతంగా కనిపిస్తుందో. సన్నని నడుము జవజవలాడుతూ ఉంది. చేతుల గాజులు గల 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 అని శబ్దం చేస్తున్నాయి. కొప్పు ముడి బిగింపు వడలుతూ చెవుల కమ్మల కాంతులు తలుక్కుమంటూ ఉన్నాయట. ముద్దు కృష్ణుని ఉద్దేశించి ఆమె పాడే పాటకు చెట్లు చిగురిస్తూ ఉన్నాయి. అవేం చేస్తుంది, అప్పుడు చిలుకుతూ కూడా గమ్మగలేదు. కృష్ణుడి యొక్క లీలలని తలుచుకుంటూ వాటిని పాటలాగా పాడుతుందన్నమాట. ఆ పాటలకు చెట్లు ప్రకృతి పులకిస్తున్నది. ప్రకృతి కూడా ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ చిగురిస్తున్నదట. ఇలా యశోదాదేవి పెరుగు చిలుకుతూ ఉంది అని పోతన గారు కూడా అద్భుతంగా ఈ సన్నివేశాన్ని సతీష్ ప్రభు చాలా చక్కగా, శ్యామరాజు ప్రభు చక్కటి సన్నివేశాన్ని గుర్తు చేశారు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదం. అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఈరోజు మంచి అద్భుతమైన విషయాలు మనం అందరం తెలుసుకున్నాము. సమయం అయిపోయింది కాబట్టి మనము మెయిన్ రూమ్కి వెళ్ళిపోదామా? హరే కృష్ణ. లీవ్ రూమ్ అనే బటన్ ఉంది, ఆ బటన్ నొక్కారంటే మెయిన్ రూమ్కి వెళ్ళిపోతాము. హరే కృష్ణ.